Is my screen visible to you? Is it visible? Students, is it visible? Today's topic is codes of ethics in that National Society of Professional Engineers. National Society of Professional Engineers. In that preamble, engineering is an important and learned profession. That is important and learned profession. As members of this profession, engineers are expected to exhibit the higher standards of honesty as well as integrity. They must exhibit the higher standards such as honesty and integrity. Engineering has a direct and vital impact on the quality of life for all the people. ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు కానీ ఇంజనీర్స్గా ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ వల్ల ఏంటంటే డైరెక్ట్ అండ్ వైటల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందన్నమాట సొసైటీ మీద. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ హియర్. Engineering has a direct and vital impact on the quality of life for all the people. For all the people. And accordingly, the services provided by engineers require honesty, impartiality, fairness, and equality, and must be dedicated to the protection of protection of then public health, safety, and welfare. These are the points we should keep in our minds. That is, all these points should be keep in our minds. That is, we should be honestly behave, impartial, fairness should be there in our deeds, equality, and must be dedicated to the protection of public health, safety, and welfare also. Engineer must perform under a standard of professional behavior that requires adherence to the highest principles of ethical conduct. Okay, in that, again, fundamental canons here are given. The engineers, in the fulfillment of their professional duties, shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public. Highest paramount means highest importance అనమాట. హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి ఇంజనీర్స్ అనేవాళ్ళు? సేఫ్టీకి, హెల్త్కి, అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్. నెక్స్ట్ వన్, పెర్ఫార్మ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ దేర్ కంపిటెన్స్. వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రొఫిషియెంట్గా ఉన్నారో, ఏదైతే వాళ్ళకి బాగా వచ్చు దానిలో దే షుడ్ పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్. సర్వీసెస్ వాళ్ళు దానిలో చేయాలన్నమాట, చక్కగా చేయాలన్నమాట సర్వీసెస్. అండ్ పెర్ఫామ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ their competence. ఇష్యూ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్ మేనర్. ట్రూత్ఫుల్ మేనర్లో వాళ్ళకి ఏదైనా పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగితే, ఏదైనా పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ పర్టికులర్ ఆపరేటర్స్ ఏదైనా ఆ, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే అదేంటంటే ట్రూత్ఫుల్ మ్యాటర్లో వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలన్నమాట. అండ్ యాక్ట్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ క్లయింట్ యాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఏజెంట్. ప్రతి ఎంప్లాయర్, మనకి జాబ్ ఇచ్చే వాళ్ళని ఎంప్లాయర్ అంటారు కదా, ఆర్ క్లయింట్స్. మనం జాబ్ వేరొక కంపెనీకి మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దానికి క్లయింట్ అంటారు. మన క్లయింట్స్కి కానీ మన ఎంప్లాయర్ కానీ ఫెయిత్ఫుల్ ఏజెంట్లో వర్క్ చేయాలన్నమాట, అండ్ ఆర్ ట్రస్టీస్లో వర్క్ చేయాలి. అండ్ అవాయిడ్ డిసెప్టివ్ ఏదైనా హైడింగ్, ఏదైనా కాన్స్పిరసీ మ్యాటర్స్ని లీక్ చేయడం అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. అవాయిడ్ డిసెప్టివ్ యాక్ట్స్, కాండక్ట్ కాండక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ honorably, responsibly, ethically, and lawfully so as to enhance the honor, reputation, usefulness of the profession. Okay, and rules of practice. Rules of We need to practice these things also. Those are: engineers shall hold paramount the safety, health, and welfare of the public. First point. In that first point, we are discussing about this point more elaborately. Okay. First one. If engineers' judgment is overruled under the circumstances that endanger life, వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్ ఏదైనా రాంగ్గా వచ్చింది అనుకోండి, దట్ విల్ లీడ్స్ టు ది డేంజరస్ టు ది నార్మల్ పబ్లిక్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇఫ్ ఇంజనీర్స్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ ఓవర్ రూల్డ్ అండర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దట్ ఎండేంజర్ లైఫ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ, దే షల్ నోటిఫై దేర్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ క్లయింట్ అండ్ సచ్ అదర్ అథారిటీ యాజ్ మే బీ అప్రోప్రియేట్. ఎవరికైతే మనం ఏదైనా డేంజర్ జరుగుతుంది, ఏదైనా లాస్ వస్తుంది కంపెనీ కంటే, ఇంటిమేట్ దట్ వీ షుడ్ ఇంటిమేట్ దట్ సిచ్యువేషన్ టు ది క్లయింట్ ఆర్ ది ఎంప్లాయర్.
Engineers shall approve only those engineering documents that are in conformity with applicable standards. అప్లికబుల్ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అయ్యేటట్లు ఉంటేనే మనం వాటిని అప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. ఆ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవ్వకుండా అప్రూవ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి సమ్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినాయమ్మా. ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వెరిఫై చేసి అది అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అనుకుంటేనే ఇవ్వాలన్నమాట. సో అప్రోప్రియేట్ కంపెనీ అయితేనే ఇవ్వాలన్నమాట. అప్రోప్రియేట్ కంపెనీ కాకుండా ఏదో రాంగ్ కొటేషన్స్ ఇచ్చేసి ఏదో ఉందంటే కంపెనీ ఉందంటే ఉంది అని చెప్పి అట్లా ఉన్న కంపెనీస్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఆ ఇచ్చిన ఫండ్స్ కూడా ఆ ఇచ్చిన ఫండ్స్ని కూడా మిస్యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అట్లా ఉంటుంది. And engineers shall not reveal facts, data, or information without prior consent of the client or employee, except as authorized or required by law or this code. Engineers shall not permit the use of their name or associate in business ventures if with any person or firm that they believe are engaged in fraudulent or dishonest enterprise. Engineers shall not permit the use of the name or associate. ఎవరైనా ఫ్రాడులెంట్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా మనం వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ని తీసుకోవటం కానీ వాళ్ళకి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసినట్టు కూడా ఉండకూడదు అనమాట. And engineers shall not aid or abet the unlawful practice of engineering by a person or firm. Engineers having knowledge of any allied violations of this code shall report to the thereon to appropriate professional bodies, and when relevant also to public authorities, and cooperate with the proper authorities in furnishing such information or assist as may be required. ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అలైడ్ వయలేషన్, ఏదైనా కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ప్రకారం లేకుండా వైలేషన్స్, ఆ కోడ్స్ మొత్తాన్ని వైలేట్ చేస్తూ ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కానీ అక్కడ పెడుతున్నారనుకోండి, దాన్ని అప్రోప్రియేట్ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్కి మనం రిపోర్ట్ చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ పబ్లిక్ అథారిటీస్ అండ్ కార్పొరేట్ బాడీస్ కొన్ని ఉంటాయి, వాటికి కూడా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్, యాజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబుల్ వీ నీడ్ టు గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ప్రాపర్ బాడీస్. ఓకే. Engineers perform services only in the areas of their competence. Engineers shall undertake assignments only when qualified by education or experience in the specified technical field involved. Next point is, engineers shall not affix their signatures to any plans or documents dealing with the subject matter in which they lack competence. మన కంపిటెన్స్ ఉన్న ఏరియాలోనే మనం దానికి అష్యూరెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. అష్యూరెన్స్ కానీ ఏదైనా అటెస్టెడ్ కాపీస్ మీద సైన్ చేయడం కానీ, అది మీరు ఒక గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అయ్యారు అనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ అయితే మీరు మీ రెడ్డింగ్తో సైన్ చేశారంటే దాన్ని ఎఫిక్స్ చేయటం అనమాట. రెడ్డింగ్తో సైన్ చేశారంటే మీరు దానికి షూరిటీ ఇస్తున్నట్టు అనమాట. ఆ ప్రాజెక్ట్కి మీరు ఒక షూరిటీ ఇస్తున్నట్టు, మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ని వేరొక కంపెనీకి కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఆ సైన్ చేస్తేనే. అది కరెక్ట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, అది అన్నీ రీచ్ అయితేనే, అన్ని పారామీటర్స్ రీచ్ అయితేనే ఆ కంపెనీకి సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట, లేకపోతే ఇవ్వకూడదు. Documents dealing with the subject matters in which they lack competence are not to any plan or document not prepared under their direction and control. Engineers may accept assignments and assume responsibility for coordination of an entire project and signal and seal the engineering documents for the entire project, provided that each technical segment is signed and sealed only by the qualified engineer. Qualified engineer ద్వారా each and every document is going to be verified and then signed and sealed, which prepared this segment here. Third point, engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. In that, engineers shall be objective and truthful in professional reports, statements, or testimony. They shall include all relevant and pertinent information in such reports, statements, or testimony, which should bear the date indicating when it was కరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కాదు అట్లా చూసుకోవాలన్నమాట. అది డేట్ ఇండికేటింగ్ విచ్ వెన్ ఇట్ వాస్ కరెంట్ డాక్యుమెంట్సా కాదా, పాస్ట్ డాక్యుమెంట్సా, లేకపోతే వేరే కంపెనీ తీసుకొచ్చి మనకు చూపిస్తున్నాడా, అట్లాంటివి కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలన్నమాట ఆ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ మొత్తం. ఓకే.
And engineers may express publicly technical options that are founded upon the knowledge of the fact and competence in the subject matter. Okay, engineer may express publicly technical options that are founded upon knowledge of the facts and competence in the subject matter. And engineers shall issue no statements, criticisms or arguments on technical matters. ఏ ఇంజనీర్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సరే స్టేట్మెంట్స్, ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వటం కానీ, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు దానికి నెగిటివ్గా మాట్లాడటం కానీ, క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నట్టు కానీ మాట్లాడకూడదు అనమాట. ఆర్గ్యుమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఏమీ మనం స్టేట్మెంట్స్ని రిలీజ్ చేయకూడదు అనమాట. మనం అనకూడదు ఓరల్గా కానీ, డాక్యుమెంట్ పరంగా కానీ ఏం ఏం చేయకూడదు అనమాట అట్లాంటివి. Are technical matters that are inspired or paid for by interest parties on prefaced their comments by explicitly identifying the interested parties on whose behalf they are speaking and by revealing the existence of any interest the engineers may have in the matter. Okay. And fourth one, engineers shall act for each employee or client యాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఏజెంట్ ఆర్ ట్రస్టీస్గా ఉండాలన్నమాట ప్రతి ఎంప్లాయీకి క్లయింట్కి కూడా. ఇంజనీర్స్ షల్ డిస్క్లోజ్ ఆల్ ది నోన్ ఆర్ పొటెన్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ అపియర్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్ జడ్జిమెంట్ ఆర్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ దేర్ సర్వీస్. ఏమి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ చూపించకుండా మన దగ్గర ఏదైతే మనం ట్రాన్స్పరెంట్గా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఎంప్లాయీకి క్లయింట్కి చెప్పాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా తీసుకోగలగాలన్నమాట. Engineers shall not accept compensation, financial or otherwise, from more than one party for services on the same project. ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ దాని నుంచి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కానీ, కాంపన్సేషన్స్ కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అనమాట. మోర్ దాన్ more than one party for services on the same project or for servicing or services pertaining to the same project unless the circumstances are fully disclosed and agreed to by ఆల్ ది ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. ఒకవేళ టూ కంపెనీస్ పే చేయడానికి ఒప్పుకుంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట. అదే అట్లా కాకుండా మనం కంపెల్ చేసి ఏదైనా మనం బెదిరించినట్టు చేసి అట్లా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇద్దరి దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకోవడం అది మనీ లాండరింగ్ కింద వస్తుంది అనమాట. అది చేయకూడదు అనమాట. And engineers shall not solicit or accept financial or other valuable considerations directly or indirectly from outside agents on connection with the work for which they are responsible. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎవరైనా సమ్ మేనేజర్స్ ఉంటారనమాట. అదర్ ప్రైవేట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. సమ్ అదర్ ప్రైవేట్ క్లయింట్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కానీ, ఏదైనా అదర్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అనమాట, గిఫ్ట్స్ తీసుకోవటం కానీ అట్లాంటివి కూడా చేయకూడదు. Engineers in public services as members, advisors or employees of a governmental or quasi-governmental bodies or departments shall not participate in decisions with respect to services solicited or provided by them or their organizations in private or public engineering practice. Engineers shall not solicit or accept a contract from a governmental body on which a principal or officer of their organization serve as a member. అక్కడ ఎవరైనా ఎవరైనా మనకు తెలిసిన వ్యక్తి అక్కడ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అదర్ సర్వీసెస్ ఏదైనా తీసుకోకూడదు అనమాట. అదర్ సర్వీసెస్ తీసుకోకూడదు. యాక్చువల్గా అట్లాంటి నార్మల్గా అయితే ఎవరైనా మన పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వటం, వాళ్ళతో పనులు చేయించుకోవటం అట్లాంటివి చేస్తుంటారు జనరల్గా ఇండియన్ కల్చర్లో. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎంటైర్ ఎంటైర్ వరల్డ్లో పాటించాల్సిన జనరలైజ్డ్గా రాసిన పాయింట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ స్టాండర్డ్స్ 100% ఆల్ దీస్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫాలోడ్ బై యుఎస్ అనమాట. యుఎస్లో కంపల్సరీ అన్నీ ఫాలో అవుతారు. మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఇవి అప్ టు ది మార్క్ రీచ్ అవ్వవు షూర్లీ. Engineers shall avoid deceptive acts. Engineers shall not falsify their qualification or permit misrepresentation of their associates qualifications. They shall not
misrepresent or exaggerate their responsibilities in or for the subject matter of prior assignments, and brochures or other presentations incident to the solicitation of employment shall not misrepresent pertinent facts concerning employers, employees, associates, joint ventures, or past accomplishments. These are engineers shall not falsify their qualification or permit misrepresentation of their ఆర్ అసోసియేట్ క్వాలిఫికేషన్. మన క్వాలిఫికేషన్ ఏదైనా ఏదైనా ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉందమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ ఉంది. ఒకతను మనకు తెలిసిన అతను ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారు. అతను డిగ్రీ లేదనమాట. ఫాల్సిఫై తోటి ఏదైనా ఫేక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చి అతను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినట్టు వచ్చారనుకోండి, అట్లాంటివి ఫర్నిష్ చేయకూడదు. యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ కూడా చేయకూడదు అనమాట. Engineers shall not offer, give, solicit, or receive, either directly or indirectly, any contribution to influence the award of a contract by public authority, or which may be reasonably construed by the public as having the effect of intent to influence the awarding of a contract. ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ రావాలనుకోండి మనకి, అదే కాంట్రాక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అది రావాలంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇవ్వటం కానీ, ఏదైనా మనీ ఇవ్వటం కానీ, ఫైనాన్షియల్గా హెల్ప్ చేయడం కానీ, అట్లాంటి అవార్డ్ చేసి కాంట్రాక్ట్ తెప్పించుకోవడం చేయకూడదు అనమాట. దే షల్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ గిఫ్ట్ ఆర్ అదర్ వాల్యుబుల్ కన్సిడరేషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సెక్యూర్ వర్క్. దే షల్ నాట్ పే they shall not pay a commission, percentage, or brokerage fee in order to secure work, except to a bona fide employee or established commercial or marketing agencies retained by them. ఈ మూవీస్లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా రావాలి అంటే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రావాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి బ్రైబింగ్ చేస్తుంటారు. ఆ మూవీస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట సొసైటీలో. most of the things, those things should be avoided by each and every individual, that is engineer. And next topic is professional obligations. engineer Engineers shall be guided in all their relation by the highest standards of honesty and integrity. Engineers shall acknowledge their errors and shall not distort or alter the facts. వాళ్ళు ఏదైనా మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఆ మిస్టేక్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, ఆ ఎర్రర్ని ఒప్పుకోవాలి. అండ్ షల్ నాట్ డిస్టార్ట్ ఆర్ ఆల్టర్ ది ఫ్యాక్ట్స్ని దాన్ని మార్చకూడదు అనమాట. నేను నేను అంతా కరెక్ట్గానే చేశాను, అదేదో మిస్టేక్ జరిగిపోయింది, అది జరగదు, ఇంకొకసారి జరగదు అని చెప్పుకోవడం వేరు అనమాట. అదే నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేదు, అది సో అండ్ సో వాళ్ళు చేశారు అని చెప్పి అట్లాగా ఒకళ్ళ మీద తోసేయటం అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. ఓకే. అండ్ engineers shall advise their clients or employers when they believe a project will not be successful. అడ్వైస్ చేయాలి మరి క్లయింట్కి కానీ ఎంప్లాయర్కి కానీ. ఆ ప్రాజెక్టు చూస్తుంటే ఒక 1 month 2 months అయింది అనుకున్నాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ అవ్వట్లేదు, సరిగ్గా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు దట్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్ టు ది ప్రాపర్ క్లయింట్ ఆర్ ఎంప్లాయర్స్. What are the resources required? We should ask that employer or client. Then by using that resources we can complete the project in the speculated amount of time. Engineers shall not accept outside employment to the detriment of their regular works or interest. Before accepting any outside engineering employment, they will notify their employers. Engineers shall not accept outside employment to the detriment of their regular work or interest. అవుట్సైడ్ ఎంప్లాయీస్ని తీసుకోకుండా మన ఇంటర్నల్గా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోవడానికి చూడాలన్నమాట. బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ అవుట్సైడ్ ఇంజనీరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దే విల్ నోటిఫై దేర్ ఎంప్లాయర్స్. వాళ్ళు నోటిఫై చేస్తారన్నమాట ఒకవేళ అవుట్సైడ్ కావాలనుకుంటే. అది engineer shall not attempt to attract an engineer from another employee by false or misleading pretensions. అంటే ఏదైనా వేరొక దగ్గర ఒక బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నారు, ఒక కంపెనీలో బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళని ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా మేము ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాం, మీకు ఇంత ప్యాకేజ్ ఇస్తాం, ప్యాకేజ్ మా దగ్గర బాగా ఎక్కువ ఇస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళని మిస్లీడ్ చేసి వాళ్ళని అట్లాగా కంపెనీలోకి హైర్ చేసుకోకూడదు అనమాట. ఇంజనీర్స్ షల్ నాట్ ప్రమోట్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ది డిగ్నిటీ. మన ఇంట్రెస్ట్ తోటి మన ఫ్రెండ్ ఎవరో ఉన్నారు అని చెప్పి అతన్ని ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆ కంపెనీలోకి తీసుకోకూడదు అనమాట. ప్రమోట్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ దేర్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్.
ప్రొఫెషన్ కంపెనీకి ప్రొఫెషన్కి డిగ్నిటీని పరంగా పెట్టి ఏమీ చేయకూడదు అనమాట. ఓకే. అండ్ second point is engineers shall at all the times strive to serve the public interest here. In that first point, engineers shall seek opportunities to participate in civic affairs, career guidance for youth, and work for the advancement of the safety, health, and well-being of their community. Engineers shall not complete, sign, or seal plans or the specifications that are not in conformity with applicable engineering standards. అవి మనం సైన్ చేయకూడదు అనమాట. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లో మిస్లీడింగ్గా ఉందనుకోండి డాక్యుమెంట్స్లో, వాటిల్లో సైన్ చేయకూడదు అనమాట. గబుక్కున సైన్ చేసేసి ఓకే చేసేయకూడదు ప్రాజెక్ట్. అది. If the client or employer insist on such unprofessional conduct, they shall notify the proper authorities and withdraw from their services on the project. ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయకుండా I am unable to do this project, sir, because of these circumstances అని చెప్పి మనం ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి హయ్యర్ అథారిటీస్కి రిపోర్ట్ చేసేసి మనం అది విత్డ్రా అయిపోవచ్చు అనమాట. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా నేను కొనసాగించలేను అని చెప్పి. Engineers shall endeavor to extend public knowledge and appreciate of their engineering and their achievements. Next one, engineers shall avoid all conduct or practice that deceive the public. We should avoid the కాండక్ట్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ డిసీవింగ్ ది పబ్లిక్. ఏదైనా మోసపూరితమైనది ఏదైనా చేయాలి అనుకున్న ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఏదైనా వర్క్ కానీ అవి మొత్తం కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అన్నమాట. వీ షుడ్ అవాయిడ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్. ఓకే. Engineers shall avoid the use of statements containing a material misrepresentation of facts or omitting the material facts. మిస్‌రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం. ఏదైనా ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లు చూపించాలి గానీ, ఉన్నది లేనట్లు చూపించారనుకోండి, ఒమిటింగ్ కొన్నిటిలిని ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించకుండా కొన్నిటిని తీసేసి, ఎలిమినేట్ చేసేసి, ఆ మెటీరియల్‌ని పుటప్ చేయటం అట్లాంటివి చేయకూడదనమాట. కన్సిస్టెంట్ విత్ ది ఫోర్‌గోయింగ్, ఇంజినీరింగ్ మే అడ్వర్టైజ్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్. Consistent with foregoing, engineers may prepare articles for the lay or technical press, but such articles shall not imply credit to the author for work performed by the other. మనం క్రెడిట్ తీసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏదైనా ఏదైనా వర్క్ చేయకుండానే వేరొక ఆథర్ పబ్లిష్ చేసింది మనం పబ్లిష్ చేసామన్నట్టు ఆ క్రెడిట్ కూడా తీసుకోకూడదు అనమాట. అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ engineers shall not disclose without consent confidential information concerning employee or a public body on which they serve. Engineers shall not, without the consent of all the interested parties, promote or arrange for new employment or practice in connection with a specific project for which the engineer has gained particular and specialized knowledge. కన్సెంట్ తీసుకోకుండా వేరొక వేరొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న కంపెనీలో ఉన్నాం. మనం ఆ కంపెనీ నుంచి సమ్ నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ గెయిన్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దట్ కంపెనీ. ఆ కన్సెంట్ తీసుకోకుండా, ఆ కంపెనీ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకోకుండా నేను నేను ఆ కంపెనీలో తీసుకున్నాను, ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అని చెప్పి ఆ కంపెనీ పర్మిషన్ లేకుండా మనం చెప్పకూడదనమాట. అది. ఆ ప్రాక్టీసెస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రోప్రియేట్ కన్సెంట్ తీసుకొని, ఆ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళని అది అప్పుడు ప్రమోట్ చేయాలన్నమాట. అంతేగాని వాళ్ళు కన్సెంట్ తీసుకోకుండా నేను అక్కడ తీసుకున్నాను, అక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పి అట్లా కూడా ప్రమోట్ చేయకూడదనమాట. అది. Engineers shall not without the consent of all the interested parties participated in or representing an uh, adversary interest in connection with specific project or proceeding in which the engineers has gained a particular specialized knowledge on behalf of the former client or employee. ఇది కూడా ఇంజనీర్స్ షెల్ నాట్ ఆర్ వితౌట్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్. వాళ్ళ ఆ ఎంప్లాయర్ యొక్క నాలెడ్జ్కి తెలియకుండా మనం వాళ్ళ కన్సెంట్ తీసుకోకుండా ఇది మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వకూడదు అనమాట. అది. Engineers shall not influence in their professional duties by conflicting interest. Engineers shall not accept financial or other considerations, including free engineering designs from material or equipment suppliers for specifying their product. ఇట్లాంటివి కూడా ఏదైనా కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ మా దగ్గర ఈ 10 lakhs ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరు పర్చేస్ చేస్తే నేను మీకు 1 lakh ఇస్తాను, అట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కానీ ఏదైనా బ్రైబింగ్ కానీ ఏదైనా ఫీ కానీ అట్లాంటివి తీసుకోకూడదు అనమాట.
And engineers shall not accept commission or alliance directly or indirectly from the contractors or other parties dealing with the clients or employers of the engineers in connection with work or for which the engineer is responsible. Next one, engineers shall not attempt to obtain the employment or advancement or professional engagement by untruthfully criticizing other engineers. అదర్ ఎంజినీర్స్ని అన్ట్రూత్ఫుల్గా ఉన్నారని చెప్పి క్రిటిసైజ్ చేసినట్టు చేయకూడదు అనమాట. ఆర్ అదర్ జస్ట్ మినిట్ or by other improper methods. Engineers shall not request, propose, or accept a commission on a contingent basis under circumstances in which their judgment may be compromised. మనం ఏది ఇంజనీర్స్ రిక్వెస్ట్ చేయకూడదు, ప్రపోజ్ చేయకూడదు, యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అనమాట. ఏదో కాంప్రమైజ్డ్ మేనర్లో దాన్ని ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో ఏంటంటే కాంప్రమైజ్డ్ మేనర్లో ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ని సబ్స్టాన్షియల్ చేసేస్తూ ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ని కరెక్ట్గా చూపించకుండా ఏదో జరిగిందంటే జరిగింది అన్నట్లు ఏదో నార్మల్గా జరుగుతుంది, ఆ వర్క్ అప్రోప్రియేట్గా జరగట్లేదు అనుకుంటే ఆ వర్క్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పాలనమాట హైయర్ అథారిటీస్. అట్లా కాకుండా ఉన్నది లేనట్టు, లేనిది ఉన్నట్టు అట్లా చెప్పారనుకోండి, ద్వంద్వ వైఖరిలో చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అనాథరైజ్డ్ థింగ్ అవుతుందన్నమాట. Engineers in salaried position shall accept part-time engineering work only to the extent consisting with the policies of the employer. పార్ట్ టైం ఇప్పుడు ఫుల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాం, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఫుల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఆ వర్క్ చేసుకుంటూ పార్ట్ టైం వర్క్ చేయకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళ నామ్స్లో ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కంపెనీస్లో. అప్పుడు అప్పుడు మనం వెళ్ళకూడదు అనమాట. వాళ్ళకి తెలిసేలాగా చెప్పాలి. ఆ ఎంప్లాయర్ని నేను పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చో లేదో అడగాలి. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఎక్కడా వర్క్ చేయకూడదు, రెగ్యులర్ వర్కే చేసుకోవాలన్నమాట. అదే ప్రైవేట్ శాలరీ వచ్చేవాళ్ళు, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు పార్ట్ టైం చేయడానికి కొంచెం స్కోప్ ఉంటుందన్నమాట. అది engineers in salaried positions shall accept part-time engineering work only to the extent consistent with policies of the employer and in accordance with the ethical considerations. ఈ ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్లో అయితేనే 2 జాబ్స్ చేయాలన్నమాట ఎట్ ఎ టైం ప్యారలల్లీ. And engineers shall not without consent use equipment, supplies, laboratory. కన్సెంట్ లేకుండా మనం ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ల్యాబొరేటరీ కానీ, ఆఫీస్ ఫెసిలిటీస్ని కానీ యూజ్ చేసుకోకూడదు అనమాట. ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ టు క్యారీ అవుట్ ఆన్ అవుట్సైడ్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్. అవుట్సైడ్ మన మన పర్సనల్గా ఉన్న ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా ఉన్నాయనుకున్నాము, వాటిని యూజ్ చేసుకోవటం కానీ, మనకి వేరొక ఫ్రెండ్ ఏదైనా అడిగితే అది ఇవ్వటం కానీ అట్లాంటివి చేసుకోకూడదు అనమాట. ఆ ఎక్విప్మెంట్ని, సప్లైస్ని, ల్యాబొరేటరీస్ని యూజ్ చేసుకోకూడదు మన పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం. And engineers shall not attempt to injure maliciously or falsely, directly or indirectly, the professional reputation, prospects, practice, or employment for their engineers. Engineers who believe others are guilty of unethical or illegal practices shall resend such information to the proper authorities for action. ఎవరైనా బాగా ఫిరోషియస్గా ఉన్నారనుకోండి ఒక ఎంప్లాయీ, ఆ ఎంప్లాయీ వేరొక ఎంప్లాయీని ఏదైనా హర్ట్ చేయాలనుకున్న, ఏదైనా ఇంజూర్ చేయాలనుకున్న, అట్లాంటివి ఏమన్నా జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అది మనం ప్రాపర్ అథారిటీస్కి అది పుటప్ చేయగలగాలన్నమాట. ప్రాపర్ అథారిటీస్కి అది నోటీస్కి తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. అట్లా అట్లా ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ఉంటే, మనతోటి వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే. Engineers in private practice shall not review the work for another engineering for the same client. మనం రివ్యూ కూడా చేయకూడదు అనమాట. ఏదైనా వర్క్ సమ్ అదర్ కంపెనీలో నువ్వు రివ్యూవర్ అయితే నువ్వు రివ్యూ చేయాలి, కానీ నువ్వు రివ్యూ చేయమనకుండా నువ్వు చేయకూడదు. అది సేమ్ క్లయింట్, దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ షల్ నాట్ రివ్యూ ది వర్క్ ఆఫ్ అనదర్ ఇంజనీర్ ఫర్ ద సేమ్ క్లయింట్ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సచ్ ఇంజనీర్ ఆర్ అన్లెస్ ది కనెక్షన్ ఆఫ్ సచ్ ఇంజనీర్ విత్ ద వర్క్ హ్యాస్ బీన్ టర్మినేటెడ్. వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత రివ్యూ చేసుకోవడం వేరు, ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు రివ్యూ చేయడం వేరు అనమాట. మనల్ని అడిగితేనే ప్రాపర్ అథారిటీస్ అడిగితేనే చేయాలి. అది అడగకుండా చేయకూడదు అనమాట. అది వితౌట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కన్సెంట్ తీసుకోకుండా చేయకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ గవర్నమెంటల్, ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు రివ్యూ అండ్ రీవాల్యుయేట్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ అదర్ ఇంజనీర్స్ వెన్ సో రిక్వైర్డ్ బై దేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూటీస్. Engineers in sales or industrial employee are entitled to make engineering comparisons or represented products with products of their suppliers.
ఏదైనా సేల్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయీస్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఏంటంటే కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. ఆ కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని వాటిల్ని దాన్ని కరెక్ట్‌గా రిప్రజెంట్ చేయగలగాలన్నమాట. కరెక్ట్‌గా చెప్పగలగాలి. వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ గురించి మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. కంపేర్ చేస్తూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ వి షుడ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ టు అవర్ కస్టమర్స్ యాస్ వెల్ యాస్ టు ది సప్లయర్స్ ఆల్సో. Engineers shall accept personal responsibilities for their professional activities provided. However, the engineers may seek indem- indemnification for services arising out of their practice for other than gross negligence, where the engineer's interest cannot otherwise be protected. ఈ విధంగా ఏంటంటే పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీస్ షాల్ యాక్సెప్ట్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకోవాలి ఆఫ్ దేర్ ఫర్ దేర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీస్. మన ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీస్ని ఏంటంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకోవాలి. అండ్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ది సర్వీసెస్ అరైజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రాక్టీస్ ఫర్ అదర్ దాన్ గ్రాస్ నెగ్లిజెన్స్. ఎటువంటి అలసత్వం లేకుండా, ఎటువంటి డిలే లేకుండా చేయగలగాలన్నమాట. వేర్ ద ఇంజనీర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కెనాట్ అదర్వైజ్ బి ప్రొటెక్టెడ్. ఎటువంటి డిలే లేకుండా ఎట్లా చేయాల్సిన టైంకి చేయాలన్నమాట వర్క్ ఆన్ యాక్యురేట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పెక్యులేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయగలగాలన్నమాట. లేకపోతే మన ప్రొటెక్ట్స్ని, మన ఇంజనీర్స్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం సరిగ్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్టు కాదు. ఇంజనీర్స్ షల్ కన్ఫర్మ్ టు స్టేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. కన్ఫర్మ్ చేయాలన్నమాట. ఇంజనీర్ షుడ్ కన్ఫర్మ్ టు స్టేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ ప్రకారం వీ షుడ్ కన్ఫర్మ్ in the practice of engineering. Engineers shall not use association with non-engineer. Non-engineer తో అసోసియేట్ అవ్వకూడదు అనమాట. ఏ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ యాజ్ ఏ క్లాక్ ఫర్ అనెథికల్ యాక్ట్స్. అనెథికల్ యాక్ట్స్ చేయకూడదు అనమాట. ఇంజనీర్స్ షుడ్ బి బౌండెడ్ విత్ ది ఇంజనీరింగ్ ఎథికల్ థింగ్స్ ఓన్లీ. అనెథికల్ థింగ్స్ వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్ చేయటం, వాళ్ళతో ఏదో ఏదో సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ చేయటం కానీ అట్లాంటివి చేయకూడదు అనమాట. Engineers shall give credit for engineering work for their whom credit is due and will recognize the proprietary interest of others. Engineers shall, whenever possible, name the person or persons who may be individually responsible for designs, in inventions, writings, or other accomplishments. ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నామో, ఒక సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటున్నాం, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎవరైతే ఇన్వెంట్ చేశారో వాళ్ళకే ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ డిజైన్ కట్టసి అని చెప్పి రాస్తారు కదా! ఆ కట్టసి గాని ఏదైనా మనం రిఫర్ చేస్తే, ఆ రిఫర్ చేసాము అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి రిఫర్ చేసామో ఆ పేపర్‌ని కోట్ చేస్తాం అనమాట. అట్లానే డిజైన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, ఎక్కడి నుంచి దట్ డిజైన్ హాస్ బీన్ గివెన్ బై సో అండ్ సో కంపెనీ, సో అండ్ సో పర్సన్, వాళ్ళ నేమ్స్‌ని మనం ఎన్‌క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. ఎన్‌క్లోజ్ చేసి వాళ్ళకి మేము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ రైటింగ్స్ నుంచి ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళ అకంప్లిష్మెంట్స్ ఇవి అని చెప్పి ట్రాన్స్‌పరెంట్‌గా చెప్పగలగాలనమాట. అలా కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన వర్క్ మనం చేసామన్నట్టు చెప్పుకోకూడదనమాట. Engineers using design supplied by a client recognize that the design remains the property of the client and may not be duplicated by the engineers for others without the ఎక్స్ప్రెస్ పర్మిషన్. వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా మనం సేమ్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ఉంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని డూప్లికేట్ చేయకూడదు అనమాట. ఇంజనీర్స్ బిఫోర్ అండర్టేకింగ్ వర్క్ ఫర్ అదర్స్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది ఇంజనీర్స్ may make improvements, plans, designs, or inventions, or other records that may justify copyrights or patents, should enter into the positive agreement regarding the ఓనర్షిప్. ఓనర్షిప్ ఏదైనా ఉన్నా సరే అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్ పర్మిషన్ తీసుకొని, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ కాపీరైట్స్ కానీ, పేటెంట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే మనం మనం అది పర్చేస్ చేసుకొని, మనం దాన్ని తీసుకొని, ఆ పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడు ప్రాపర్ అగ్రీమెంట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ మేక్ సమ్ product development also by using that design. Okay. Engineers designs data records and notes referring exclusively to an employer's work or the employer's property. The employer should indemnify the engineer for use of the information for any other purpose or other than the original purpose. ఒరిజినల్ పర్పస్ కాకుండా వేరొక పర్పస్ గురించి చేసామనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ బ్లాక్ మార్క్ టు ది ఇంజనీర్.
engineering shall continue their professional development throughout their careers and should keep current in their specialty field by engaging in the professional practice, participating in continuing the education course, reading in the technical literature, and attending professional meetings and seminars. మనం మన ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్లో ఉంటే ఏంటంటే మనం అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్, కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్, రీడింగ్ ది టెక్నికల్ లిటరేచర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయా లేదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ట్రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ అటెండింగ్ ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్ని అటెండ్ అవుతూ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెమినార్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే వీ కెన్ ఎన్హాన్స్ అవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. దట్ ఈస్ ది given here. These are the professional obligations. We will see this Institute of Electrical and Electronics Engineers Code of Ethics. We will see this concept in the next class. Okay. Okay, students. I will end the session. We will meet in the tomorrow's class. Thank you. Thank you.